की हजूरी विच सजी हुई साध संगत जीओ, सब तो पहला फतेह बुलाउंदा हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला असीं धन्नवादी हाँ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे, जिन्हां ने साडी सोच नूं उजागर करके रखिया है ते साडे अंदरली आवाज़ नूं ते साडी अणख नूं हले तक जिउंदा रखिया है। ते ये साडी आवाज़ जो अंदरों आ रही है कि राज करेगा खालसा, आकी रोहे ना कोई। गुरु महाराज कहते हैं साडी कहनी वखरी, साडी बहनी वखरी, साडी रहनी वखरी। तो ये वखरापन कोई कट्टड़वाद नहीं है, ये वखरापन गुरु दशमेश जी दी निशानियां हैं जो सानू उन्होंने दित्तियां हैं। तो इन्हां सारियां निशानियां नूं आपां ने साਂਭ के रखिया है। तो अज इन्हां निशानियां ते आपां बह के अज विचार करन लगे हाँ कि साडियां निशानियां किहड़ियां हन, तुहाडियां निशानियां किहड़ियां हन। तुहाडियां निशानियां तुहानू मुबारक, साडियां निशानियां सानू मुबारक। सानू साडे गुरु दशमेश ने 5 ककार दिते हैं जो साडियां सब तो अनमोल निशानियां हैं गुरु महाराज दी दित्तियां होईयां। उस तो बाद आपां रोज़ अरदास विच पढ़दे हाँ कि चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, क्योंकि जो साडा झंडा है वो जुगो जुग अटल है। तो जो ये देश का झंडा है, जो ये अपने सिर थोपण नूं फिरदे हैं, ये उन्हां दा झंडा उन्हां नूं मुबारक। पर जो साडा राज सभा राज सत्ता है साडी, इत्थे सिर्फ ते सिर्फ खालसे दी शानो शौकत केसरी साहिब झुलेगा। तो असीं इस विषय ते अज सिख नौजवानों ने अकाल यूथ जथेदार जगतार सिंह जी हिवारा वालों साजी हुई अकाल यूथ वालों नौजवानों ने एक थोड़ा जिहा प्रण लिया है कि आपां बह के विचारीए कि एक गुलामी तो दूजी गुलामी वल, क्योंकि सिखां नूं की मिलिया है, सिख एक गुलामी चों निकल के दूजी गुलामी विच जा पहुँचे हैं। तो इस समय अपने सिख जिस तरह सब तो पहला मैं अपने आप नूं कहांगा कि आपां स्वार्थवाद नाल जुड़ के इन्हां दीयां गल्लां विच आके उस विषय विकारां विच रुड़ चुके हाँ जिस विच सरकार सानूं रोड़ना चाहुंदी है। पर आपां गुरु महाराज की हजूरी विच एक प्रण लईए कि नहीं, जदों बाबा गरजा सिंह बाबा बोता सिंह दो गिणती के 2 सिंह रह गए सन, उन्होंने भी सरकार नूं दस दिता सी कि ये पंजाब, ये खालसे की राजधानी, ये खालसे का सूबा, इत्थे सिर्फ तो सिर्फ खालसे का बोलबाला होवेगा। पर अजोके समय विच अपनी गिणती बाबा गरजा सिंह ते बाबा बोता सिंह नालों किते ज़्यादा है। पर आपां देखिए आपां अजिहे किहड़े कार्य कर रहे हाँ जिस नाल आपां नूं अपने आप नूं पता लग सके कि असीं जिउंदे हाँ कि मोए होए हाँ। पर जिमें दे हालात पैदा किए जा रहे हैं, सरकार का सिर्फ तो सिर्फ इको नीचा है कि सब तो ज़्यादा जोर उन्हां स्टेटां विच लाया जा रहा है जो अपने आप नूं उस भार सरकार का गुलाम नहीं मनदियां। आपां गल करिए अपने सब तो पहला पंजाब दी ते होर किन्नियां स्टेटां भारत नाल तो रोज़ जद्दोजहद कर रही हैं। पर असीं उन्हां नूं कह रहे हैं कि तुसीं अपने खिते विच चाहे घर विच 10-10 तिरंगे ला लिओ, पर असीं अपने घरां ते अपने गुरु घरां ते अपनियां पवित्र निशानियां ते सिर्फ केसरी साहिब चलाउणा है। सो आपां सारिਆਂ ने अज प्रण करना है कि जो आपां ने लकीर खिंची है कि जो तुहाडा देश तुहानूं मुबारक, साडा सानूं मुबारक। आपां ने अपने सारिਆਂ ने अपने घरां ते एक केसरी साहिब चलाउणा है, वो तो साडी जिम्मेवारी बनदी है। आपां ने होर ना अपने नौजवानों नूं प्रेर के दसना है कि आपां नूं गुलामी विचों की मिलिया है ते आपां आज़ादी विच आपां नूं की मिलेगा। सो छोटे छोटे स्वार्थों तो बाहर निकल के आपां ये प्रण लईए कि आपां गुरु महाराज के सच्चे सिख बणीए ते सच्चे सिख नूं जो गुरु महाराज ने उपदेश दिते हैं, जो गुरु महाराज ने आपां नूं मर्यादा सिखाई है, उसदे मुताबिक चल के एक आज़ादी वाला जो रास्ता जो चलिया आ रहा है, आपां इस हिंदुस्तान की एक भी गल अपने आप से नहीं ढालनी, क्योंकि साडे गुरु महाराज ने सानूं एक विलक्षण पहचान दिती है। तो उस विलक्षण पहचान नूं आपां ने रोज़ उठ के शीशे भी देखना है कि किते मेरा चेहरा मोहरा गुरु महाराज तो वख तां नहीं है। सो इस गल्लां नूं आपां अगे विषय साडे होर बहुत ही बुलारे पहुंचे हुए हैं, होर अगे खोल के तुहानूं दस्सणगे कि आपां एक गुलामी तो दूजी गुलामी तक किवें पहुंचे हाँ। जेकर आपां होरां लोकां नूं आज़ादी दवा सकते हाँ तो आपां अपने वास्ते क्यों चुप हाँ। जो ये 15 अगस्त है अपनी 15 अगस्त नहीं है। इस समय आपां नूं ननकाणा साहिब वास्ते ये सरकार अगे तरले मिन्नतां करनियां पैंदियां हन। इस आज़ादी विच आपां नूं अपने बंदी सिंघां वास्ते तरले मिन्नतां करनियां पैंदियां हन। इस आज़ादी विच साडे बच्चिआं नूं पेपर देण वास्ते अपने ककार लाउणे पैंदे हन।
इस आज़ादी विच साडे लोकां नूं ट्रेनां विच जहाज़ां विच किरपानां खोल के सफ़र करन नूं कहा जांदा है। इस आज़ादी विच साडे बच्चिआं नूं पग्गां खोल खोल के तलाशियां देणियां पैंदियां हन। सो मेरे नौजवान वीरो, आपां सिर्फ ते सिर्फ एक गल अहद करिए कि आज़ादी का आपां असल मकसद समझिए कि आज़ादी हुंदी की है। जो इस समय सरकार 25-25 रुपए विच आपां नूं झंडे बेच रही है, तुसीं सोचो जो सरकार तुहानूं एक तिरंगा भी फ्री नहीं दे सकदी, वो तुहाडा की सवार देवेगी। आपां लोकां नूं प्राण लेना पवेगा कि अपने लोग इस तिरंगे पिछ अपने फौजी वीर इन्हां नूं जानां अपणियां जानां वार रहे हैं ते अपना यह तिरंगा भी 25-25 रुपए का बेच रहे हैं। सो असी एक छोटा जिहा उपराला भी किया है। इस प्रोग्राम की समाप्ति तो बाद केसरी निशान साहब भी वंडे जाणगे। जिन्ने भी नौजवान वीर केसरी निशान साहब अपने आप ले सकते हैं वो लै लिओ, ते जिहड़े नहीं वीर लै सकते वो केसरी निशान साहब जरूर लेके जाओ ते अपने अपने घरां दे उपर अपनी वक्री होण दा निशान साहब जरूर लाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्नवाद वीर गुरिंदर सिंह जी का। सो साडे वड्डे भाग ने प्यारिओ भी जिहड़ा ये आज़ादी तो बाद जिहड़ा ਸਿੰਘਾਂ ने जिन्हां दी बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ बहुत गल कर रहे हैं तो वह संताप हो गया जिन्हां जेलां कट्टियां ने। साडे कोल बड़ी प्यारी शख्सियत वीर बलजीत सिंह भाऊ जी जिन्हां ने 12 साल जेल कट्टी है प्यारिओ। बहुत ही वड्डे कार्ज कीते ने और साडे जिहड़े हुण मौजूदा जत्थेदार ने अकाल तख्त साहब दे सरबत खालसा भी जिहड़े थापे गए ने उन्हां दे नाल रह के इन्हां ने बड़ी गतिविधियां कीतियां। सो वीर जी नूं बेनती है 5 मिनट लई अपने विचार रखणगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं धन्नवाद करदा हां साडे अकाल यूथ दे सरदार जसविंदर सिंह राजपुरा जिन्हां ने यह प्रोग्राम लिखिया। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੈਂਪ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਝੂਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੂਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ 15 ਅਗਸਤ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। मैं इधरों आयागा डेराबस्सी वालों, थां थां दे लोग खरीद भी रहे ने। चलो अपनी मर्जी उन्होंने खरीद सकते हैं, पर भरावो ये बहुत ही वड्डी एक चाल भी है भी, क्योंकि हुण पिछे जे अंबाले च कल उत्थों के मिनिस्टर ने हुक्म किया भी पंजोखरा साहब ते मंजी साहब गुरु घरां दे उत्ते भी निशान अपना तिरंगा लाया जाए, क्योंकि हुण ये अपने गुरुद्वारे उत्ते भी इन्होंने हुक्म करता भी तिरंगा लाना, ਜਿਹੜੀ कि बहुत ही माड़ी गल है। चलो उत्थे असीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लाण नहीं देवांगे। उत्थे भी साडी कल की मीटिंग है, उस तो बाद जो फैसला होगा वो अगे अखबारां या इंटरनेट राहीं दस्सिया जाऊगा। सो भरावो इन्नियां क बेनतियां, क्योंकि मैं थोड़ा काली च जाणागा ते प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दे पावन मुबारक चरनां दे विच जुड़ बैठे गुरु सवारियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 15 अगस्त 1947
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਮੂਹਰੇ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਲਿਸਟ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਿਸ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਈ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਫਸੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਫਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਡੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਣਖ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, कोई भी खबर अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। जिद्दां ही समाचार शुरू होंदे आ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा, वो कहा, उन्होंने एक पूरी तरह हवा बनाने की कोशिश की हुई है। उन्होंने लगता है कि इस तरीके नाल आपां हवा जी बना सकते हैं, पर सानू भी कई बार लगन लग पैंदा कि उन्हों की पूरी हवा बन गई है तो असी भी कई बार जाने अणजाने उस हवा दे विच बहन लग पैंदे आ और अपने घरां दे उपर तिरंगे ला बैठे आ। दरअसल असी एक गुलामी चों निकल के दूजी गुलामी दे विच आण फसे आ। हुण साडे पग्गां वाले सरदार, मैं सोशल मीडिया ते वेखदा कई बार उत्थे लिखिया हुंदा कि जिहड़े बंदे अपने सिर पग्गां दे विच फसाई घुमदे आ, मनजिंदर सिंह सिरसे वर्गे, हुण वो अनाउंस करदे आ, वो अपने साथियों नूं सद्दा दिंदे आ, कहंदे वे तुसीं अपने सिरां दे उपर केसरी पग्गां बन के तिरंगा रैली दे विच शामिल होने वास्ते आओ। 750 बंदियां नूं सादे आ, 750 जने उत्थे पहुंचदे आ, 7:30 वजे वो अपनी रैली कढदे आ और पत्रकार उन्हां दे नाल सवाल जवाब करन वास्ते जांदे आ। मेरे वीर बैठे ने पत्रकार, मैं कई बार सोचदा कि जे किते साडे वर्गियां दे काबू आउण ते असीं उन्हां नूं सवाल करिए। हुण जिहड़े पत्रकार उन्हां नूं सवाल करन वास्ते जांदे आ, ਉਹ उन्हां नूं ਉਹ वाले सवाल नहीं पुछदे ਜਿਹੜੇ सवाल असीं उन्हां नूं पुछणे चाहुंदे आ। उदां दे सवाल ना वो पुछदे आ ते ना वो उदां दे सवालों के जवाब दे सकते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसे वर्गे जदों सिरां दे उपर केसरी पग्गां बन के जांदे आ, ये उही मनजिंदर सिंह सिरसा
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਰੇ ਵੱਢ-ਵੁੱਢ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਰ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਸਿਰਸਾ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੱਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਭਰਦਾ। ਉਹ ਤਖਤਾਂ, ਤਾਜਾਂ, ਬਾਜਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਮਤ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਕ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਈ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲਟੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਟੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿੱਥੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਦਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਦੀ ਅੰਬਾਲੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾੜਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ? ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਆਊਗਾ जब अपनी ही ज़मीन होगी, जब अपना ही आसमान होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पवित्र चरना विच जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सत्कारे, गुरु के लाल साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं सोच रहा
कि अपने आप ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਝੰਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਆਏ ਕਿਉਂ, ਵਿਚਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ, ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮਨਮਤੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਮਨਮਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਨਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ 87 ਜਾਂ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਸਾਲ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਆਏ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ। ਕਾਰਨ ਕੱਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਗਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। 100 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਾਜ ਗਏ ਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਜਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 98-97% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਾਜ ਗਿਆ ਜੇ ਸਿਰਫ 100 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਆਗੂ ਕਰ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਾਂਗੇ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵੀਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰਲ ਜੂਗਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੂ। ਫਿਰ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਕੁ ਹਉਮੈ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋ 2 ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ
कोई उन्होंने लिफाफा या जो कुछ कही जाते हैं सारे। अकाल तख्त तो बैठा जथेदार भी सिख कौम की एकता की गल कर रहा भी इकट्ठे हो जाओ। जथेदार हवारा जी अंदर बैठे भी कह रहे हैं भी इकट्ठे हो जाओ। जिन्नियां जथेबंदियां ने टोटल कल्ले कल्ले को पुछ लो, पत्रकार वीर बैठे ने कहते हैं हाँ जी एक झंडे थले इकट्ठा होना चाहिए, ऐदा ही ना जी। तो होंदे क्यों नहीं भाई? वो हुण झंडा कित्थों लियाउणा जे थले इकट्ठे होवोगे? कित्थों आसमान तो डिगना? मैं फिर दोहरा दिया, जथेदार भावें अकाल तख्त ते बैठा, भावें जथेदार जेल में बैठा है, यह कहा जा रहा है भी एक थां ते इकट्ठे हो जाओ। जिन्नियां जथेबंदियां ने, भावें वो राजनीतिक पार्टियां ने सिखां दियां ते भावें धार्मिक, कला कला बहिंदा भी कहंदा इकट्ठे हो जाओ एक झंडे थले, पर होना नहीं, क्योंकि वो अंदर पता नहीं कित्थे खड़ा है। जे चाहते हो ना कि खालसा राज वाकई मुड़े आवे, वीर ने जिक्र किया, चलो गुरु साहब की कृपा, मन का वलवला सी। मैं पिछले साल एक गीत लिखिया भी आपे सी, गाया भी सी, मुड़े आवे खालसा राज। आएगा, वीर बड़े प्यारे वचन कह के गए। पर जिस दिन आप अपने अंदर गुरमत के धारणी हो के एक दूजे की गल मननी शुरू कर देंगे, उस दिन तुसी मुड़ गुलामी तो निकल जाओगे। आते छोटे छोटे रौले ने खालसा जी, चंडीगढ़ पंजाब को खो लिया, पानी खो लिया। मैं कहना 24 घंटे नहीं लग सकते सिख कौम के अंदर जे बांगा दे दे के चंडीगढ़ ते नहर नूर सारा कुछ तुहानूं वापस ना करन ते 24 घंटे नहीं लग सकते जे खालसा साडे हिरदे विचों खालसा ही गुण पैदा हो जाण सारिआं विच, असीं इकट्ठे सच्ची इकट्ठे हो जाइए। अज लोड़ की है? ठीक है, सारिआं नूं पता है भी असीं खालसा राज वेले आजाद सी, उस आज़ादी तो अज असीं फिर गुलामी वाल चले गए हैं। पर कीता की जावे? है कौड़ा पर सच्चाई। जरनैल सिंह यूनाइटेड सिख पार्टी वालों बोल रहा है, मैं कहना सारे इकट्ठे हो जाओ। जो इकट्ठे होने की गल है ना, तो फिर मेरा मन खचरा जा हो के कहूगा भी नहीं जी साडे वाले नाम ते इकट्ठे हो जाण ते चंगा। दूजे नूं पुछ के देख लो, हाँ जी इकट्ठे होने चाहिए ने जी, होवो किद्दां होना? भाजी असीं आह काम कीते ने, साडे वाले दा ज़्यादा प्रभाव आ, इत्थे इकट्ठे हो जाओ। तो गुरु साहब का तो कोई नाम ही नहीं लैंदा भी गुरु साहब ने निशान साहब दिता, इत्थे इकट्ठे हो जाओ, किसी नाम की नहीं लोड़। मैं एक सुझाव दे जाऊँ, क्योंकि लाइव भी चल रहा है, बहुते वीरिया ने शेयर भी करना है, आप सुन भी रहे हो। महाराजा रणजीत सिंह जी वेले मिसलां चलिया करदियां सन, तो हुण जथेबंदियां ने। उस टाइम मिसलां सी तो हुण जथेबंदियां ने। तो मिसलां नूं वख-वख एरिया सौंपिया गया सी, अपने अपने एरिए की कमांड करदियां सन मिसलां। मैनूं है लगदा भी खालसा राज तो पहला मिसलां, तो हो सकता जेड़े हालात अज ने, रौला उदों ही पैदा होवे भी इकट्ठे हो जाओ, तो सिख हुंदे नहीं सी, ते सियाणप नाल मिसलां ने अपने अपने एरिए ते अपना अपना काम डिवाइड कर लिया सी। भाई चलो अपने अपने नाम रख के करी चलो, कोई नहीं। पर महाराजा रणजीत सिंह की सूझबूझ सी, को किसी को राज न दे है जो ले है। भाई निजबल मिसला सी, महाराजा रणजीत सिंह ने अपने अंदर निजबल पैदा कर लिया, तो खालसा राज खड़ा हो गया सी। सारिया मिसलां इकट्ठियां कर लिया सी ना, खालसा राज कायम कर दिता। विचार मैं देना चाहना खालसा जी, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं आजाद कराउणा है, जब पंजाब नूं गुलामी विचों कढणा है,
तो कोई ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ करनी पेगी। बिना ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ तो इन्ने सालों तो भटकी जाने ते भटकते ही रहने। जिन्नियां भी मिसलां ने, इन्हां नूं मिसलां कह ला, जथेबंदियां कह लवां, एक कोई प्रोग्राम तैयार करके फिर कह दिया इकट्ठे तो होना नहीं। एक एक जिला संभाल लो भाई, असीं कल्ले कल्ले जिले च काम कर सकने। दल खालसा एक जिला दे दिओ, वड्डी पार्टी गिणदी अपने आप नूं 2 जिले दे दिओ, अकाल यूथ नूं जिहड़े जिले च प्रभाव आ दे दिओ, आवाज़े कौम आ एक जिला दे दिओ भाई, ठीक है अपने जिले च काम करो। आउण वाले टाइम में असीं SGPC चोणां लड़नियां ने, पहला गुरु घरां नूं आज़ाद कराउणा है। जिन्ना चਿਰ गुरु घर आज़ाद नहीं होंदे राजनीतिक लोकां तों, तुहाडा अपना जिन्हों तुसी अकाली दल कहंदे जे वो आज़ाद नहीं होंदा, तुसी आज़ादी वाल नहीं वध सकदे। फिर उसके बाद मिनिमम कोई प्रोग्राम लिखिया जाए। मैं पहला भी बड़ी बारी कहा, वीर हुणी बैठे ने, दविंदर सिंह हुणी बहुत बारी कह गया। हुण कहंदे ने ना SGPC चोणां नहीं होण दिंदे, उन्हां नूं दींदा सारियां जथेबंदियां इकट्ठे हो जाओ। ये तो हाथ जोड़ के कहणगे भी असीं चोणां कराणीआं ने, तो कोई गल्लां चों गल ही नहीं खालसा जी। मैं समझना भी जिथे गुरु गोबिंद सिंह की किरपा वरदी खालसा जी, वो सामने तक कुछ चीज़ां ही नहीं, पर वरतनी उत्थे है जदों पंथ इकट्ठा होकर बैठेगा, पंथक फैसला होएगा भी असीं करना की है। ये नहीं भी जथेबंदी एक ने फैसला कर लिया, उत्थे 4 क बह गए, 2 क उत्थे बह गए, 3 क उत्थे बह गए, मोर्चा लैके फिर नहीं खालसा जी, फिर नहीं। और SGPC चोणां आउणियां ने तो तुसीं लड़ना भी है सारिਆਂ ने। और इस बारी तहैया करो, जे राजनीतिक पार्टियां रणनीति है जी, चोण मैनीफेस्टो लैके आउंदियां ने भी असीं जितांगे ते आ करांगे। पंथक धिर नूं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विच भी चोण मैनीफेस्टो लियाउणा पवेगा। और साडे करन वाले काम ने जी। साडे बच्चों की पढ़ाई का तुसीं अंदाजा ला लो, साडे बच्चों की जॉब का अंदाजा ला लो, तुसीं साडे बच्चों के कम्मां काजां का अंदाजा ला लो। जे तुहाडे कोल अकाल तखत है तो दिल्ली तो उच्चा तखत तुहाडे कोल है खालसा जी। दिल्ली का तखत तो तुहानूं ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पता है ना जी, वो सिंह घोड़े पिछे पा के पुट के लियाए सी, उत्थे दर्शन कर लियो जाके। दरबार साहब दे सामने लंगर हाल दे उरले पासे जिथे बुंगा खड़ा अजे भी, ਉਹਦੇ नाल दिल्ली का तखत जिथे मुगल बादशाह बह के फैसले करते सन, वो सिंह तो घोड़े के पिछे बन के पुट के उत्थे लाए सी भी आ पिया तुहाडा तखत। पर तुहाडा तखत कोई पुट सकदा है दुनिया दे विच किसी की ताकत? तुसी उस तखत के मालक को खालसा जी। जिन्नियां गल्लां आपां कहने भी ये ते वो, ये तो कुछ गल्लां चों गल ही कुछ नहीं। सो लोड़ है खालसा जी विहोंतबंदी करन दी। जे आपां हुण इन्ने क इकट्ठ विच भी देखा ना, झाती मारां ते 20 जथेबंदियां ज़्यादा ही हो सकदियां ने। चलो मेरा आइडिया भी 20 तो होणगियां, तो 20 जथेबंदियां तो भारी इकट्ठ तो इकट्ठे होना नहीं। लोड़ है खालसा जी, गुलामी साडे गल पई है शरीरिक तौर पर। जे आत्मिक तौर पर गल करा ना तो खालसा गुलाम ही नहीं होता किसी का, होंदा जी। आत्मिक तौर पर ये तो फांसी ते चढ़ के भी नहीं गुलाम। जथेदार हवारा जी ने जो लियाउंदे ने तरीका तो देखिया तुसीं, किन्ने संगण ते किन्ना कुछ पिया हुंदा ते जकारे किहड़े छड्डदा हो। गुलाम शरीर गुलाम, आत्मा नहीं, विचारधारा नहीं। जे तुसीं इत्थे बह के अज विचार कर रहे हो तो तुसीं विचार
ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ CID ਆਈ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆ ਬੋਲਨੇ ਪਏ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀਰ। ਤੋਂ ਦੋ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਲਾਤਾ ਨਾਕਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਲਾਹੌਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ। ਤਕੜੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਲਿਓ ਵੀ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਈਏ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੜੀ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਲੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਪੈਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਪਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਇੱਕ ਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਦਾ ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਭੈਣ ਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਨਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜੜ ਤੁਰਨੀ ਨਾ ਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ
ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ 15 ਅਗਸਤ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਗ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਹਲਣ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਡਟੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਓ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2% ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਣੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਪੀਚਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਅਗਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਚੀਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਜੋ 55 ਚ ਕੀਤੀਆਂ, 84 ਚ ਕੀਤੀਆਂ। 1947 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਇਨ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਨੇ, ਹਥਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੋ, ਕੁੱਟੋ, ਮਾਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਦਾਰੀ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਨ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਸੀਐਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। 54 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 52 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਰ 56 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2% ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2% ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ, ਕਿੱਥੇ ਖਾਧੀ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਪਤਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਈ ਦਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 12 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਤੇ 24 ਜਾਂ 25 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸੱਟ ਖਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਨ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੇਤ ਹੋ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। 1962 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੌਲਾ ਮੰਗ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਸ 2% ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 258 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ 258 ਕਿਲੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 252 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2% ਨੇ 98% ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ 2%। ਇਹ 2% ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 골ਡ ਗਣਾਇਆ, ਨਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲਹਿਦੀ ਸੀ, 122 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ 122 ਕਰੋੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਫੈਂਸ, ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ, ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 2% ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਗਊ ਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਖੱਡੇ ਪੱਟ ਕੇ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਊਆਂ? ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੀਕਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਦਿੱਖ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ, ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਰਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਟਾਰ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੇਂ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਸੰਤੀ। ਸ਼ੇਪ ਉੱਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਕੱਟ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਕੱਟ ਥੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਝੰਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਤਿਰਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ 20 ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, 20 ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੇਕਸੂਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਤਾ ਕਰੀਏ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 47 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਮਰੀ ਹੋਈ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। 16 ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਜਦ ਪਤਾ ਆ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਾਲ ਦਲਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਤਖਤ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਛੱਡ ਜਾਓ ਜਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਡੋਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵੀ ਆਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੀਏ ਦੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਭਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ, ਸੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਖੌਟੇ ਪੰਥਕ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਲਾ ਫੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਨਕਾਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰੰਟ ਫੀਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਖੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਵੰਗਾਂ, ਕੋਕੇ, ਬਾਲੀਆਂ ਸਭ ਲਾਤਾ ਸੀ। 2% ਨੇ 98% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 98% ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2% ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਕੌਮ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਘਾਟ ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਨੀਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਆਪੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਅਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝੁਲਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਝੁਲਾਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲਾਣੇ ਪੈਣ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 9881844087 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਤਨ ਚ ਲਾਣੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਦ ਕੌਮ ਜਿਹਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਬਣੀ ਸੀ ਜੋ ਨਲੂਏ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਨਲੂਏ, ਖੁੱਸ ਗਈ ਜਗੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਸੜ ਗਈ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੜ ਗਈ ਜਿੱਦਣ ਉਦੋਂ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ, ਇੱਕ 1947 ਤੇ ਇੱਕ 1984। 1947 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਉਹ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੌੜਾ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਬੇੜਨੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ
क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰਖੇਜ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਰਵੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਰਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਚਲ ਜਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ 6 ਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀਗੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਸੀਗੇ, ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਣਕੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਝੈਲ ਸੀਗੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਸੀਗੇ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਧੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗੋਕੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਛੇੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਿੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਤਲਬ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ 20 ਅਗਸਤ 1944 ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਐ ਮਤਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2% ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਕੇਵਲ 13% ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਜੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ। ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਂਪ ਨਾ ਸਕੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਿੱਜ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੀ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਲਾਗੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਦੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1949 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਨਰੇਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 1948 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਟੇਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਸੂਬਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25(20) ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਣੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੌਮੀਅਤ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੜ ਮਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਪਰਚਮ ਮੁੜ ਕੇ ਝੂਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੜਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਹਰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਕੀ ਚਲਾਣਾ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੁਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਝੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲਣੋਂ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ? ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕੌਮੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੌਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮਦਾਈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਊਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸੋਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆ,
ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਜਿਸ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਿਰੰਗਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਿਊਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 1947 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲਈਏ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਲਝਣ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ, ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਦਈਏ, ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹਜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਆ। ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਟੀਵੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਲੈਣ। ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 3 ਜਾਂ 4 ਦਫਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਝੰਡੇ ਲਾ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੜਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨਿਰੜਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੋ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ? 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ? ਪੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 72 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ,
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਣ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਕਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਐਸੇ ਖੁਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਕੱਠ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਮੰਨੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਘਰੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
गुरशरण सिंह जी वकील साहब ने, बरजिंदर सिंह जी लुंबा साहब बैठे ने, रमनदीप सिंह ਗਿੱਲ वकील साहब ने, इन्हों भी नहीं असी दे सके समा, इशमीत सिंह जी ते नाल भाई जगतार सिंह फरीदपुर ये भी बैठे ने। सो सारिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕ ਲਈ? ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ। ਲਾਰਡ ਐਂਟਨੀ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। 1945 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਹੋਇਆ ਜਿਨਾਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲਿਆਕਤ ਪੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ। 1944 ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਉਧਰ ਚਲ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚਲ ਗਏ ਉਧਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ,
ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਚ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਮਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਕਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਵਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਰਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ 80,000 ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ 80,000 ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। 1955 ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ, ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 1955 ਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਦੇਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ। 1960 ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ? ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ, ਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਸੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 32 ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚਿੱਕੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਆ, ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲਮਕੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਉਹਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ? ਆ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇ ਉਹ 100 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਅਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ 42 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਘਾਹ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 1944 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੜੇ ਲੁਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੁਹਾਣਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, 47 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਉਲੀਕ ਦੇਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।